October 13th. Today's topic for editorial discussion it is with regards to fairer vaccine distribution. In the article, it is based on paper, Sunday paper. Can vaccine distribution be made fairer? So it is based on this article. What this article entails, how this article moves is that there is this global dashboard for vaccine equity, or organization mari. So it is a combined effect, collective efforts of UNDP, WHO. So in the mari organizations are சேர்ந்து ஒரு collective effort-ஆக the global dashboard for vaccine equity அப்படின்னு ஒரு organization மாதிரி இருக்கு. So what this global dashboard has done is that it has released an report. What the report holds அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா with respect to least income or low income countries என்ன நடக்குதுன்னா only 1 out of 4 people, அதாவது 25% of the people தான் they are vaccinated even with single dose. ஆனால் on the other hand அப்படின்னு பார்க்கும்போது high income countries, what is happening is that 75% they are vaccinated with more than 1 doses. For example, US India we are moving towards booster shots. So on the vaccine and the base shots or certain periods of amount we are moving towards booster shots. And with respect to low income countries like Africa or African countries, most African countries are so in the countries what is happening is that single dose, one dose at least 25% one dose. So what this shows is that what this proves in there is increasing, there is vaccine inequity, vaccine distribution and access or equality illa in the report main point. So vaccine equity na enna? What is vaccine equity? Vaccine equity equality in access to vaccines they term it as vaccine equity. So vaccine scene எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா globally WHO ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணிருக்காங்க. at least இருக்க எல்லா மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் 194 மெம்பர் கண்ட்ரீஸ்லயும் at least 70% of the target population must be vaccinated அப்படினு. So அந்த டார்கெட் அந்த கோல் it came into fruition அப்படினு பாத்தீங்கன்னா only 58 countries தான் they have achieved the target. ஆனா இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா அதாவது only 30% of its members, அதாவது செட் பண்ண டார்கெட்ல only 30% has been achieved அப்படிதான். So இதுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த 58 கண்ட்ரீஸ்மே ஒரு எகனாமிக்கலா ஒரு ஹையர் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல இருக்க ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் அதான் அந்த 58 கண்ட்ரீஸ்மே இருக்கு. அண்ட் லோவர் கண்ட்ரீஸ் எதுமே அந்த டார்கெட் அச்சீவ் அப்படினு சொல்ல முடியாது. அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஒரு ட்ரை ஒரு கிட்ட கூட போக முடியல. ஸோ அதுதான் வேக்சின் இன்இக்வாலிட்டி ஒரு சீன். அப்படிதான் அந்த ப்ளீக் ஸ்டேட்டை தான் வேக்சின் இன்இக்வாலிட்டி இன்இக்விட்டி இந்தியா குளோபலில் இருக்கு. So what leads to vaccine inequity? Moving on to what leads to vaccine inequity. Inequity எப்படி இருக்கு? So எதனால vaccine inequity உருவாகுதுன்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So what is vaccine nationalism? Vaccine nationalism na, so nationalism na எனக்கு தெரியும் ஏன் நாடு எனக்கு மட்டும் ஏன் மக்கள் அந்த மாதிரி வர்றது அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல பர்த் ஆவறது nationalism. So vaccine nationalism na ஏன் நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமே வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கணும். So in the earlier days of COVID pandemic என்ன நடக்குதுன்னா various countries like US or UK or what they did was producers இருக்காங்களே producers கூட they tied up அந்த மாதிரி ஒரு agreements போட்டு நீ ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல மேக்ஸிமம் எஃபோர்ட் மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூஸ் ஏன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வரணும், யூஎஸ்க்கு வரணும், அந்த மாதிரி they entered into agreements. ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்டர் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 வச்சுக்கலாம், ஒரு 100 வேக்சின் வயல்ஸ் they are ப்ரொடியூசிங்னா அதில் 90 வயல்ஸ் யூஎஸ் வாங்கிடுறாங்க. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் ஒன்லி ஒரு 10 வயல்ஸ் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் என் நாட்டு என் மக்களுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ஒரு சில ஹை இன்கம் கண்ட்ரிஸ் அவங்களுக்காக வாங்கி வச்சுக்கிறதுனால வேக்சின் நேஷனலிசம் உருவாகி வேக்சின் இன்இக்விட்டி இட் இஸ் கம்மிங் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். So with respect to export bans, so producing countries are, for example, India எடுத்துக்கலாம். இந்தியா ரெண்டு விதமான வேக்சின் it has been producing. The Serum Institute கோவிஷீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ செகண்ட் வேவ்ல வாட் இந்தியா டிட் வாஸ், செகண்ட் வேவ் ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் இந்தியா கொடுத்து ரொம்ப ஹெல்த் வைஸாக. ஸோ அப்போ இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பேன்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கோவிஷீல்டு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது, இந்தியன் மக்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டோஸோ 2 டோஸோ அதுக்காக வேணும் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பேன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசிங் நேஷன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பேன்ஸ் கொண்டு வரதுனால மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு they can't access vaccines. ஸோ அதனால தட் இஸ் ஹவ் எக்ஸ்போர்ட் பேன்ஸ், ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரியில் நடக்கிற எக்ஸ்போர்ட் பேன்ஸ் அதனால தான் இட் பிளேஸ் எ மேஜர் ரோல் இன் பிரிங்கிங் இன் அண்ட்
exacerbating vaccine inequity. ஸோ ஹெசிடென்சி வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பேஸ் தான், இண்டிவிஜுவல் அண்ட் கல்ச்சரல் பேஸ் தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கவங்களாம் வந்துட்டு தெர் பி மோர் கல்ச்சுரலி மோர் இது இல்லைங்களா, மோர் பயஸ் மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்துட்டு வேக்சின் வந்துட்டு கெட்டது, வேக்சின் எனக்கு வேணாம், ஸோ இந்த மாதிரி வேக்சின் வந்து தப்பு, அது மாதிரி நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸ், நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து ஸோ அதனால வந்துட்டு ஹெசிடென்சி பிறக்குது. அதனால வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து வேக்சின் இருந்துமே எடுக்காமல் இருக்காங்க. ஸோ இதனால கூட அந்த இன்இக்வாலிட்டி வந்து வேக்சின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்துட்டு ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ இன்னொன்று வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி. when it comes to affordability, அந்த மாதிரி லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்துட்டு வேக்சின் வாங்குறதுக்கான ஒரு ஃபைனான்ஷியல் பேஸ் வந்து இட் வில் நாட் பி ஸ்ட்ராங். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும், யூகேஆர் இருக்கட்டும், தேர் ஆல் ஃபைனான்ஷியலி ஸ்ட்ராங். அதனால வந்துட்டு தே கேன் பை ஈஸியாக வந்துட்டு தே கேன் பை வேக்சின்ஸ். ஆனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைஜீரியா, கென்யா, சூதான், சவுத் சூதான் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்குலாம் என்ன நடக்குதுன்னா தே ஆர் நாட் ஃபைனான்ஷியலி செக்யூர். ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு வேக்சின் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றின டேட்டா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அந்த 70% டார்கெட் இருக்குங்களா WHO செட் பண்ண டார்கெட்டு, அது வந்துட்டு ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் கொஞ்சம் அப்பர் மிடில் கண்ட்ரீஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு 0.8% அவங்களோட ஹெல்த் பட்ஜெட்லேருந்து 0.8% இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே வந்துட்டு தே கேன் அச்சீவ் தி 70% டார்கெட். ஆனால் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் when it comes to லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் 40 to 80% பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ரூபாய் இருக்குது அவங்களோட பட்ஜெட் வந்து 100 ரூபாய் அப்படின்னு இருக்குன்னா அவங்க இன்னும் ஒரு 42 rupeesோ இல்லை 80 rupeesோ வந்துட்டு they will have to increase to vaccinate 70% of the target. ஸோ அதுதான் that is how affordability and money plays a major role in bringing in and exacerbating vaccine inequity. So moving on to impact on vaccine inequity. Vaccine inequality has a greater impact on the society, அந்த இண்டிவிஜுவல் லெவலாக இருக்கட்டும், இந்த சொசைட்டல் லெவலாக இருக்கட்டும், அது இன்டர்நேஷ்னல் குளோபல் லெவலாக இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் லெவல்ஸை வந்துட்டு அந்த இம்பேக்ட் வந்து இது ரொம்ப பெருசாகவே வைடாகவே இருக்கும். ஸோ ஒரு மேஜர் இம்பேக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ரெக்கவரி வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ கோவிட் வந்து வாட் இட் டிட் வாஸ் இட் brought global economy to its knees. அது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு முட்டி போட வச்சது குளோபல் எக்கனாமின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரி வேக்சின் இருக்கிறதுனால ஒரு டேட்டா என்ன சொல்லுது, WHO டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் அந்த 70% டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தா எக்ஸ்ட்ராவாக குளோபல் எக்கனாமிக்கு, குளோபல் ஜிடிபிக்கு $38 to $40 million, $40 billion வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு அந்த WHO வந்து ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து இட் ஹஸ் சைட்டட். ஸோ அனதர் மேஜர் இம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூ வேரியன்ட்ஸ், இந்த த்ரெட் ஆஃப் நியூ வேரியன்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லூமிங் அரவுண்ட் ஹியூமனிட்டி. ஸோ ஹியூமனிட்டின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அப்போ ஒருத்தர் சேஃபாக இல்லைனா கூட யாருமே சேஃபாக இல்லை. ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலில் மியூட்டேட் ஆகி கூட இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் ஆல் அரவுண்ட் தி குளோப். ஸோ ஒருத்தர் வேக்சினேட் பண்ணப்படல, ஒருத்தர் இம்யூனா இல்லைனா கூட தி செக்யூரிட்டி அண்ட் தி இம்யூனைசேஷன் ஆஃப் தி என்டையர் குளோப் கம்ஸ் இன் டு கொஸ்டின். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வேரியட் இம்பேக்ட்ஸ், எக்கனாமிக் அண்ட் ஹெல்த் இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் வேக்சின் இன்இக்விட்டி. So moving on to how vaccine distribution can be made fair. So இதுக்காக various global organizations இருக்கு, various public private efforts இருக்கு. So for example one such efforts வந்து Gavi, Global Alliance for Vaccination and Immunization சொல்லுவாங்க. It came into existence, இது வந்து ப்ரீ கோவிட்லேயே இருக்குது, 2016 it came into existence. இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ், லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ், இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் வேக்சின்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்துட்டு ஒரு இன்டர்மீடியரியாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எஃபோர்ட் போட்டு, நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் சேர்ந்து எஃபோர்ட் போட்டு இதை கொண்டு போயிட்டு லோ இன்கம் கண்ட்ரீஸ்லையும் அந்த நீடி அண்ட் அஃபெக்டட் புவர் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு வேக்சினை சேர்க்கறது தான் இந்த ஒரு மேஜர் ரோலாகவே இருக்குது. ஸோ இதே கேவி மாதிரியே கோவேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது, COVID-19 வேக்சின் டெலிவரி பார்ட்னர்ஷிப். அது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து கோவேக்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு இட் இஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் எஃபர்ட், இல்லை நிறைய குளோபல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் சேர்ந்து வேக்சின் இன்இக்விட்டியை குறைக்கிறதே இது ஒரு மேஜர் ரோலாக இருக்குது. இட் ஃபாலோஸ் அ டிக்டம். என்ன டிக்டம் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கண்ட்ரி, ஒன் டீம், ஒன் பிளான், ஒன் பட்ஜெட். ஸோ இருக்க எல்லா குளோபல் சிட்டிசனுமே வந்துட்டு வேக்சினேட் ஆகணும், வேக்சினேட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோவிட் மட்டுமே பேஸ் பண்ணி வேக்சினேட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றதான் வந்துட்டு இந்த கோவேக்ஸோட மேஜர் டாக் பாயிண்ட், மேஜர் ரோலாகவே இருக்குது. ஸோ வேக்சின் டிப்ளமசி, இந்த how can vaccines be fairly distributed அப்படின்ற கொஸ்டின் வரையில்
ஸோ வேக்சின் டிப்ளமசி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். வேக்சின் டிப்ளமசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் பேஸ்டு டிப்ளமசினா நமக்கு தெரியும் மற்ற நாட்கள் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸில் டிப்ளமசினா மற்ற நாட்களுக்கு கூட ஒரு நல்ல ஒரு பாண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க தான் வந்து டிப்ளமசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேக்சின் டிப்ளமசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணி வேக்சின் வச்சு உதவி அந்த நாடுகளுக்கு கூட ஒரு நட்புறவு கொள்றதோ தான் வந்துட்டு வேக்சின் டிப்ளமசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வேக்சின் டிப்ளமசி என்ன தான் வந்துட்டு அந்த கண்ட்ரீஸ் 2 கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டுமே வந்துட்டு இட் வில் பி லைக் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தாலுமே when it comes to global immunization with respect to கோவிட்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஒரு ஹையர் வேல்யூ இருக்குது அதுக்கு. 2 கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு வேக்சின் டிப்ளமசியில் இன்டெல்ஜ் ஆகிறாங்க, அதே மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ் இன்டெல்ஜ் ஆகிறாங்க அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இவென்ச்சுவலாக தி என்டையர் குளோப் வந்துட்டு இட் கெட்ஸ் ஹியூமனைஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேக்சின்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த மாதிரி ரோல் வந்துட்டு வேக்சின் டிப்ளமசிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு லார்ஜர் ரோலாகவே இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஃபேர் சயின்ஸ் ஃபேர் எத்திக்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி பேசும்போது ஆர்கே மெர்டன் அப்படின்னு ஒரு சோஷியல் திங்கர் இருக்கார். ஸோ அவர் எத்தோஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு ஹவு சயின்ஸ் மஸ்ட் ஆக்ட் ஹவு சயின்ஸ் மஸ்ட் ரியாக்ட், ஸோ எப்படி சயின்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ஃபார் ஹியூமனிட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு 4 பாயிண்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ எத்தோஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 பாயிண்டர்ஸ் என்னென்னா கம்யூனிசம், யூனிவர்சாலிசம், ஆர்கனைஸ்டு ஸ்கெப்டிசிசம் அண்ட் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட்னஸ். ஸோ கம்யூனிசம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஓன் பை தி காமன் குட் ஆஃப் தி குளோப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. எப்படின்னா எல்லாருக்குமே சயின்டிஃபிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சொந்தம், இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போடுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னதான் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ஃப்ரம் அன் எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்துட்டு கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருந்தாலுமே ஃப்ரம் ஹியூமனிடேரியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி கரெக்ட் தான். ஏன்னா ரீசெண்டாக வந்து இந்த WTOவில் வேவர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, வேவர்ஸ் அண்ட் கம்பல்சரி லைசன்சிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இட் enriches vaccine diplomacy and vaccine equity. ஸோ யூனிவர்சாலிசம்னா என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு. ஸோ அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாரு, யூகேலேருந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாரு, சைனாலேருந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாரோ, தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் மஸ்ட் பி லைக் ஸ்க்ரூட்டனைஸ்ட் வித் இம்பார்ஷியாலிட்டி இல்லாமல் வந்துட்டு தே ஹேவ் டு பி ஸ்க்ரூட்டனைஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் சைனாலேருந்து ரிசர்ச் பண்ணுறீங்களா, இந்தியாவிலேருந்து ரிசர்ச் பண்ணுறீங்களா, யூஎஸ்லேருந்து ரிசர்ச் பண்ணுறீங்களா, தட்ஸ் நாட் பீன் டு கொஸ்டின். ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்திருக்க, அந்த மாதிரி ஒரு எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்திருக்க, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பயஸும் இல்லாமல் அந்த சயின்டிஃபிக்கோட ஃப்ரூட்டிஷன் அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்துட்டு குளோபல் பீப்புளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் வந்துட்டு சயின்ஸோட மெயின் மோட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட்னஸ்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை வந்துட்டு ஒரு சயின்டிஸ்டோ ஒரு சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டியோ அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸை வந்துட்டு தே ஹேவ் டு செட் அ சைட். அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸோ அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை தள்ளி வச்சுட்டு குளோபல் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்குது, இது மாதிரி இந்த சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷனால குளோபுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குது, வேர்ல்டு கம்யூனிட்டிக்கு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குது, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் மஸ்ட் மூவ் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு மெர்டன் வந்து அவரோட எத்தோஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ மூவிங் ஆன் டு த லாஸ்ட் பாயிண்ட், ஆர்கனைஸ்டு ஸ்கெப்டிசிசம். ஆர்கனைஸ்டு ஸ்கெப்டிசிசம்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன், ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பிஃபோர் இட் ரீச்சஸ் தி கம்யூனிட்டி வாட் ஹேஸ் டு பி டன் இஸ் தட் ஒரு ஸ்க்ரூட்டனி, ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்க்ரூட்டனி பண்ணும் அந்த ட்ரையல்ஸை வச்சு. ஸோ ஹாஃப் குக்டு ட்ரையல்ஸை வந்துட்டு தள்ளி வைக்கணும் அண்ட் ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்க்ரூட்டனி வந்து பண்ணிட்டு தான் இட் மஸ்ட் ரீச் தி கம்யூனிட்டி அப்படின்ட்டு வந்து மெர்டன் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது வந்துட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த டாபிக் கூட வந்துட்டு எத்தோஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அந்த மாதிரி அவ்வளோ ரிலேட் இருக்காது. ஆனால் when it comes to answer writing, not only with respect to vaccines, science எப்படி இருக்கணும், சயின்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது the ethos of science by மெர்டன் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆன்சர்ஸ் இன்னும் என்ரிச்டாக தெரியும். ஸோ இன் கன்க்ளூஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் எஃபர்ட்ஸாக இருக்கலாம், வேக்சின் டிப்ளமசியாக இருக்கலாம், ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் பேன்ஸ் இதெல்லாம் கம்மி பண்ணி வேக்சின் நேஷனலிசம் கம்மி பண்ணி ஹெசிடென்சி கம்மி பண்ணி, ஸோ இந்த மாதிரி வேரியட் எஃபர்ட்ஸ் ஃப்ரம் வேரியட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அட் மல்டிஃபேசட்டட் லெவலில் வேக்சின் இன்இக்விட்டியை போராடி வேக்சின் ஈக்விட்டியை கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த டாபிக் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம், கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணக்கூடும் ஃப்ரம் யூபிஎஸ்சி பெர்ஸ்பெக்டிவ், ப்ரிமிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோபல் டேஷ்போர்ட் ஃபார் வேக்சின் ஈக்விட்டி அப்படின்னு இந்த ஆர்கனைசேஷனை கொடுத்துட்டு இதில் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ ஹூ ஆர் தி மெம்பர்ஸ், இது எப்படி எஃபர்ட்,
அதே மாதிரி தான் கேவி அண்ட் கோவேக்ஸும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேவின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ அந்த மாதிரி இட் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோவிட் தான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு ரைஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட். ஸோ மூவிங் ஆன் டு மெயின்ஸில் இந்த பர்டிகுலராக வேக்சின் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இயர் சோஷியாலஜி பேப்பர் 1ல் ஹவு கேன் வேக்சின்ஸ் பி டெமோக்ராட்டிக்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது, 20 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ அந்த மாதிரி சோஷியாலஜி பேஸாகவும் வரலாம் அண்ட் ஜிஎஸ்ல கூட பொட்டன்ஷியல் டு பி ஆஸ்க். ஏன்னா வேக்சின்ஸ் அப்படின்றது COVID-19 வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளாவே இம்பார்ட்டன்ஸில் இருக்குது. ஆனால் COVID-19 வந்ததுக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹையர் ரீச் வந்திருக்கு. ஸோ இன்னும் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு வேக்சின் வில் பி ஸ்டில் இன் டிஸ்கஷன் தான். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பர்ஸ்பெக்டிவில் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி கூட மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட். ஸோ இதுதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்சின்ஸ். So, thank you.